सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर माल गड्डी दे नाल संबंधित पंजाब च ब्रेक दे विचाले पटरी ते अज एक माल गड्डी नजर आई। दरअसल संगरूर दीयां तस्वीरां सामने आईयां जिथे पटरी ते माल गड्डी दौड़दी नजर आई। देर रात ये गड्डी पटियाला वल जांदी दिखी ते दिन वेले खाली माल गड्डी वापस आउंदी नजर आई। न्यूज़ 18 ते माल गड्डी चलन दियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं दर्शकों को दिखा रहे हाँ। जब रेल विभाग नूं इस बारे पूछा गया तो रेल विभाग ने इस माल गड्डी नूं मेंटेनेंस गड्डी दस्सिया कि मेंटेनेंस गड्डी जिहड़ी अक्सर रेलवे दियां लाइनां वगैरह चैक करन दे लई चलाई जाती है या कल्ला इंजन भी कई बार चलाया जाता है, पर यह पूरी दी पूरी गड्डी चलाई गई तो इसनूं एक तरीके नाल मेंटेनेंस गड्डी रेलवे वालों दस्या गया। पर ऐसे विच सवाल यह है कि जे मेंटेनेंस गड्डी चल सकती है इन्हां पटरियां ते तां फिर माल गड्डियां क्यों नहीं चलाइयां जा रही, क्योंकि पिछले दिनी ये हवाला दिता गया सी केंद्र सरकार वालों रेलवे वालों कि किसान बैठे ने कई लाइनां ते, किसानां वालों कई रेलवे लाइनां जिहड़ियां ने वो रोकियां होईयां ने, इस करके गड्डियां नहीं चलाइयां जा सकदियां। पर यह जिहड़ी मेंटेनेंस गड्डी चलाई गई है वो मेंटेनेंस गड्डी ये घट्टो घट्ट इन्ना जरूर दर्शाउंदी है कि जे रेलवे ट्रैक खाली ने तो फिर उत्थे माल गड्डियां भी चला दित्तियां जान। माल गड्डियां क्यों नहीं चलाइयां जा रही, ये भी अपने आप दे विच एक वड्डा सवाल है। ये असी एक्सक्लूसिव तस्वीरां मेंटेनेंस गड्डी दियां दिखा रहे हाँ। अज ये मेंटेनेंस गड्डी जिहड़ी है वो चली है और उस तो बाद रेलवे का यह बयान आया है कि ये सिर्फ मेंटेनेंस गड्डी सी, ये माल गड्डी नहीं सी। राकेश कुमार साडे सहयोगी जुड़े ने संगरूर तो होर जानकारी दे लई। राकेश, कोई रेलवे वाले ये चीज क्लीयर कर पाए ने, ये दस पाए ने कि बेसिकली इस दे गड्डी क्यों चलाई गई, कि जे लाइनां दी चैकिंग भी करनी है तो उस दे लई पूरी दी पूरी गड्डी चलाउणी लाजमी हुंदी है? बिल्कुल विजय बराड़, जिहड़ा इन्हां दे उपर कई सवाल उठ रहे ने। जिहड़ी एक रात गड्डी इत्थों निकली सी जो जाखल तो चल के धूरी वल नूं गई ते अधिकारियों नाल जदों गलबात हुई है स्टेशन मास्टर ने तां उन्हां ने न्यूज़ 18 नूं दस्सिया हैगा कि उहदे विच पत्थर भरिया होया सी जिहड़ा रेलवे ट्रैक ते बिछाया जांदा है। कल जिहड़ी गड्डी भरी हुई सी ते अज जिहड़ी गड्डी हुण जिहड़ी वापस आई है शायद ओही गड्डी लगदी है कि ओह जिहड़ा पत्थर सी ओह ला के फिर इधर नूं फिर वापस आई है। यह हुण जिहड़ी गड्डी रात गई सी जाखल तो धूरी वल, हुण धूरी वल्लों जिहड़ी गड्डी जाखल की तरफ यह जा रही हैगी। रेलवे ट्रैक जिहड़ा हैगा सुनाम संगरूर दा उत्थे यह साडे कोल न्यूज़ 18 को जिहड़े एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं दिखाईयां हैगियां ते सवाल उठे ने कि जेकर पंजाब दे विच माल गड्डियां ये बंद हो सकदियां ने, जे पैसेंजर गड्डियां बंद हो सकदियां ने, क्लीयरेंस जिहड़ी ये मंग रहे सी भी क्लीयरेंस होनी चाहिए है, फिर एडी डब्बियां वाली गड्डी जिहड़ी मेंटेनेंस ये गड्डी दसी जा रही है वो किवें दौड़ रही है। तो सवाल उठा रहे ने, किसान भी उठा रहे ने कि उन्होंने कोई ट्रैक जिहड़े रोके नहीं होए हैगे ते केंद्र सरकार जिहड़ी है उन्हां दे अंदोलन नूं जिहड़ा थल्ला पाउण वास्ते इस करके जिहड़ा हैगा ये गड्डियां भेज रही हैगी आ ते गड्डियां जिहड़ियां माल गड्डियां बंद नहीं होनी चाहिए। ये किसानां ने मंग कीती है कि जेकर मेंटेनेंस गड्डी आ सकती है तो वो गड्डियां माल गड्डियां भी आ सकदियां ने ताकि पंजाब के अंदर कोला भी आ सके ते होर भी माल जिहड़ा आ सके। जी बराड़। राकेश, तुसीं बने रहना साडे नाल। अमन अरोड़ा जुड़े ने आम आदमी पार्टी तो। अमन जी, तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ। माल गड्डी एक तरीके की मेंटेनेंस गड्डी कह सकते हैं उसनूं, माल गड्डी सी, उस दे विच पत्थर भरे हुए सी जिहड़े आम तौर पर रेलवे लाइनां ते बिछाए जाते हैं और वो चैकिंग दे लई रूटीन दे विच चलदियां भी है। सो तुसीं किस लिहाज नाल देख रहे हो, क्योंकि सवाल इस दे विच ये है कि जे ये गड्डी चल सकती है पत्थर नाल भरी हुई एक तरीके की माल गड्डी है, चाहे इसनूं मेंटेनेंस गड्डी कह लो, तो फिर बाकी गड्डियां भी चल सकती हैं? देखो विजय जी, असं तो पहले दिन तो ही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है आपके स्टाफ की और गड्डियों की सिक्योरिटी को लैके, और इस तो अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो 2 दिन पहला गड्डियां चलियां ने उदों किसी तरीके की कोई अणसुखावी घटना है वो नहीं होगी ते हुण उन्होंने सिर्फ पंजाब के किसानां दी इकोनॉमी की बांह मरोड़न दे ये बहाना लगा के कि साडा माल और साडा स्टाफ की सिक्योरिटी नूं खतरा है। हुण तुसीं मैनूं एक गल दसो कि ये कितनी वड्डी कोताही है कि तुसीं एक पासे दा मैसेज दे दित्ता कि गड्डियां बंद ने,
ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼, ਕੀ ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵਿਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾੜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਈ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਧੂਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੂਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਟੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਟੜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੇਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੌੜੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਰਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੀ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕਣ ਉਹ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 10 ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬਣਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਰਮਨ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਕਾਟ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਪੱਥਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਇੰਨੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਈ, ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਵੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਖਲ ਧੂਰੀ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਦੋਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਲਾਈਨ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਲਾਈਨ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਡੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 19 ਦੇ 80 ਦਹਾਕੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਬਾਲ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਨਓਸੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ? ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੋਇਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚੰਨ ਕਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਆਪਦਾ ਕੈਡਰ ਹੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਕਜ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
पंजाब भाजपा के यूथ के सूबा जनरल सकत्तर जिन्हां वालों अस्तीफा दिता गया। इस बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही, एक छोटा जिहा ब्रेक।